آداب عرض ہے۔ MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ جوش و خروش سے منائی گئی راج رشی چھترپتی شاہو مہاراج کی 120ویں جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ ریاستی وزیر ایکناتھ شندے اور دیگر MLAs کی بغاوت سے شیو سینا کے عہدیداران و ورکرز سخت ناراض، مشتعل شیو سینیکوں کی جانب سے احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ یووا سینا کے عہدیداران نے باغیوں کی مذمت میں منڈوائے اپنے سر۔ شہریان اور نئی نسل کو اورنگ آباد کی تاریخ سے واقف کروانے حمایت باغ علاقے میں ہیریٹیج واک منعقد۔ حمایت باغ میں موجود قدیم درختوں کو تاریخی اثاثوں میں شامل کرنے کا شہریان نے کیا مطالبہ۔ اور گاڑے جلگاؤں کے لاپتہ نوجوان کی لاش کوڑی پیر درگاہ کی عقب سے برآمد۔ درخت پر پھندے میں لٹکتی لاش کے پائے جانے سے گاؤں والوں میں پھیل گئی بے چینی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چھترپتی راج رشی شاہو مہاراج جینتی کی مناسبت سے بھارت کے دستور کو مطلوب مساوات سے مزین اور متحدہ سماج کی تعمیر کے مقصد سے ریاستی سطح کے سماجی انصاف پریشد کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پریشد کا انعقاد شہر کے مراٹھواڑہ محصول پربودھنی سبھاگرہ میں رکھا گیا۔ اس موقع پر چھترپتی راج رشی شاہو مہاراج سماجی انصاف ایوارڈ بھی عطا کیے گئے۔ یہ ایوارڈ پربھنی کے رادھا جی راؤ دشرتھ شیڑکے، جیجا بائی رادھا جی شیڑکے اور جن سنگھرش سمیتی ناگپور کو دیے گئے۔ پریشد کا افتتاح مرکزی حکومت کے وزیر مملکت برائے سماجی انصاف و استحکام A. نارائن سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس تقریب میں دلت انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے بانی صدر ملند کابڑے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ دیگر مہمانان خصوصی میں مرکزی وزیر مملکت برائے مالیات ڈاکٹر بھرگوت کراڑ بھی موجود تھے، جبکہ استقبالیہ سمیتی کے صدر دشینت آٹھولے، نائب صدر نند کشور رتن پارکھی، سیکریٹری بالا صاحب والیکر، رکن سمیتی ڈاکٹر کیجل بھارساکڑے، نکھل چوہان، سنکیت کلکرنی و دیگر نے پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے محنت کی۔ छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती आणि सामाजिक न्याय दिनाच्या निमित्ताने आज या संभाजीनगर शहरामध्ये राज्यस्तरीय सामाजिक न्याय परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। विवेक विचार मंचाच्या माध्यमातून या न्याय परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। या न्याय परिषदेला आत्ता सुरू आहे। न्याय परिषदेला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्री A. नारायण स्वामी हे प्रमुख उद्घाटक म्हणून आलेले आहेत। त्यासोबतच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड सर आलेले आहेत। त्यासोबत श्री मिलिंदजी कांबळे जे डिक्कीचे अध्यक्ष आहेत, हेही या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आहेत। आणि या कार्यक्रमामध्ये सामाजिक न्याय पुरस्कार राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक न्याय पुरस्कार 2022 या पुरस्काराचे वितरणाचा कार्यक्रम सुद्धा या ठिकाणी पार पडलेला आहे। राजऋषि शाहू महाराज की 120वीं जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर हार डालकर खिराज अकीदत पेश किया गया। اس موقع پر MLC ستیش چوہان، NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا، ضلع صدر کیلاش پاٹل، پروفیسر سنیل جوتسنا ساوتے، ضلع پریشد کے ڈپٹی CEO سریش بنسوڑے، ڈاکٹر سنجے واگ، دیپک بنسوڑے، بھگوان مسکے، اجیت گائیکواڑ، دادا صاحب راجہنس، دیوی داس برہاتے، معروف صحافی سسو کھنڈالکر اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ बंधूंनो, 120 वर्षापूर्वी 1902ला छत्रपती शाहू महाराजांनी जन्मदिनाची एक भेट म्हणून महाराष्ट्रातील आणि कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट मधील ओबीसी SC ST यांना 50% आरक्षण दिलेलं होतं आणि त्याची अंमलबजावणी VP सिंगाने चालू केली। परंतु बंधूंनो, जेव्हा 1902ला सर्क्युलर काढलं, हुकूम काढला शाहू महाराजांनी, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या जातीवादी लोकांनी बराच विरोध केला। तेव्हा 1902ला सुद्धा तसाच विरोध VP सिंगाने जेव्हा
1990ला मंडळ आयोगाची घोषणा केली, इम्प्लिमेंटेशन, तेव्हा व्ही.पी. सिंगाच्या वेळेस सुद्धा असाच विरोध झाला आणि पुन्हा ते रिझर्वेशन लांबलं. तर बंधूंनो, रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे के पार्टी से बगावत के सबब शिवसेना समेत ज़िले की युवा सेना भी मुश्तइल हो उठी है। शहर के क्रांति चौक में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिमायत में अनोखे तर्ज एहतजाज के तहत युवा सेना ने मुंडन आंदोलन किया और बागी अराकीन असेंबली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई कारकुनान ने अपने सर मुंडवा लिए। आया रहे कि शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत और मुतअद्दिद अरकान असेंबली के बागी खैमे में शामिल हो जाने के बाद जारी सियासी उथल पुथल के बीच एक तरफ तो सिल्लोड़ो पैठन में बागी वज़रा अब्दुल सत्तार और संदीपान भूमरे की हिमायत में रैलियां निकाली गईं, तो दूसरी जानिब रियासत भर इन तमाम बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों में शदीद इश्तिआल और नाराज़गी देखी जा रही है। शिवसेना के पार्टी सरबराह और रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की हिमायत और बागियों की मजम्मत में शहर औरंगाबाद के क्रांति चौक में शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना की जानिब से मुंडन आंदोलन किया गया और इख्तिदार के लिए बगावत की इस लड़ाई में बागियों से दो हाथ करने और बगावत के इस ड्रामे को आखिर तक पहुंचाने का अज़्म युवा सेना के कारकुनान ने किया है। बागी एमएलए संजय शिरसाट से नाराज़ किसी नामालूम शख्स ने मिटमिटा इलाके में लगाए गए एक बैनर पर मौजूद संजय शिरसाट और उनके लड़के सिद्धार्थ शिरसाट की तस्वीर पर कालिक पोत दी। नाजरीन, एक रिक्शा ड्राइवर संजय शिरसाट को शिवसेना ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था और 3 मरतबा शिव सैनिकों ने उन्हें असेंबली इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए रात दिन मेहनत की। गुज़िश्ता इंतखाबात में तो बीजेपी ने उनके खिलाफ एक ताकतवर उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था और उनकी हार तय थी, मगर पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे की हिदायत पर शिव सैनिकों ने खूब मेहनत की और उनकी इस हार को कामयाबी में बदल दिया और संजय शिरसाट तीसरी मरतबा एमएलए मुंतखब हो गए। मगर उनकी बेवफाई और उनकी बेतुकी बातों ने शिव सैनिकों को सख्त नाराज़ कर दिया है। शिवसेना के 37वें यौम तासीस पर एमएलए संजय शिरसाट ने उनके हल्क़े इंतखाब में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए थे। इसी तरह के पोस्टर्स मिटमिटा इलाके में भी लगवाए गए थे। आज एक नामालूम शिव सैनिक ने इस बैनर पर मौजूद संजय शिरसाट और उनके साहिबजादे सिद्धार्थ शिरसाट की तस्वीरों पर कालिक पोत दी और उसके बाद उन पर डंडे बरसाकर अपने गम गुस्से का इजहार भी किया। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे समेत दीगर एमएलएस के अलम बगावत बुलंद करने के बाद रियासत पर सियासी बहरान के बादल छाए हुए हैं। इसी दरमियान शिवसेना के सीनियर लीडर व साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्नड़ के रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत भी शामिल हुए। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि शिंदे ग्रुप ने इस बगावत में शामिल होने के लिए उनसे भी रब्ता किया था, लेकिन वो शिवसेना और उनकी पार्टी के मुखलिस हैं। शिवसेना के ज़िला सदर व एमएलसी अंबादास दानवे और पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने मुख्तलिफ कामों के लिए उनकी भरपूर मदद की, इसलिए वो पार्टी के साथ गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें पार्टी के साथ शिंदे ग्रुप की बेवफाई के इशारे मिले, वो उन्हें छोड़कर अपने गांव लौट आए। उन्होंने सहाफ़ियों को उन हालात की तफसीलात बतलाईं। पहिल्यापासून मदत करायला लागली। माननीय अंबादास साहेबांनी खूप मदत केली। त्या दिवशी अख्ख्या आठवड्याभर अंबादास साहेब संपर्कात होते, साहेब संपर्कात होते आणि हे चांगल्या रस्त्यावर राहणारे माणसं आहेत, चांगलं योग्य हे करणारे माणसं आहेत। आम्हाला उद्धव ठाकरे साहेबांनी सांगितलं तुम्हाला राहायचं तर तुमच्या मनाने करा, पण ह्या माध्यमातून तुम्हाला सर्वांना नेत्यामंडळींना सर्वांना विनंती करतो, अजूनही वेळ गेलेली नाही, अजूनही वेळ गेलेली नाही। ठाकरे कुटुंबांना आम्ही ओळखतो, अजूनही वेळ गेलेली, जे गेलेले त्यांना अजूनही विनंती करतो, मी पाय पडून विनंती करतो, आजही वेळ गेलेली, अजून काही तास बाकी आहे, त्याच्यात सोडून जाईल गाडी, सर्व पहिल्यासारखं होऊन जाईल। या निमित्ताने विनंती करतो सर्वांना, येऊन जा, तुम्ही येऊन जा, कारण की
उद्धव साहेबांना जर लोभ राहिला असता खुर्चीचा तर उद्धव साहेबांनी वर्ष बंगला सोडलं नसता. आणि त्यांना लोक आता मी पाहतो की ग्रामीण भागात राहतो, मी पाहतो का एखादी सरपंचाची खुर्ची जर हलत राहिली तर तो जर मेंबरांच्या बसतो, त्याच्या पाय पडतो. इथं उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला पण सांगितलं नाही का थांबा हे करा मला वाचवा, तसं नाही. त्यांना लोभ राहिला नाही, लोभ नाही त्यांना खुर्चीचा, तर एक स्वाभिमानी माणसं आहे. जबकि साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिवसेना के लिए संघर्ष कोई नया नहीं है। जिला औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ है और इसमें कोई शिगाफ नहीं डाल सकता। औरंगाबाद में शिवसैनिक मुत्तहिद हैं और पूरी ताकत के साथ बागियों के खिलाफ खड़े हैं और बागी यहाँ शिवसेना को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। शिवसेना पालिकेला आहे आणि तो राहणार नाही. हालचाल त्यावेळेस कळत होती की बाबा हे काहीतरी गडबड करणार आहे. त्याप्रमाणे आम्ही उद्धव साहेबांनी कानावर पण टाकलं होतं आणि बाकी ते येणार. पण उद्धव साहेब लगेच काही अविश्वास त्या ठिकाणी दाखवत नाही. बाबा हे आहेत आपले जुने कार्यकर्ते पदाधिकारी, त्यांच्यावर आत्ताच कशाला अविश्वास दाखवता, म्हणून त्यांनी अगदी क्लीन माइंडेड त्यांनी त्या ठिकाणी मदत केली. त्यांना जगदंबेचा आशीर्वाद बाळासाहेबांना आहे कुटुंबावरोबरच्या. आणि म्हणून या ठिकाणी सांगतो की जे कोणी गेले असतील त्यांना आणण्याचा आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. ते नाही आले तर ते तिकडे राहतील. नवीन कार्यकर्ते तयार होऊ लागले. अनेकांना वाटतं की यांनी माझी खुर्ची अडकून ठेवली, आम्हाला काही मिळत नाही, यांनाच मिळते, असे कार्यकर्ते सुद्धा आहेत आणि आता संपूर्णपणे त्या ठिकाणी. पण एक आहे, शिवसेना प्रमुखांचा फोटो त्यांचं नाव वापरून जर कोणी करत असेल ते आम्ही ते सहन नाही करणार. कालचा जो काही आमचा आम्ही ठराव केलेला आहे त्या ठरावामध्ये स्पष्टपणे कार्यकारिणी ठरलेलं. कार्यकारिणीचा ठराव हा इलेक्शन कमिशनपर्यंत जातो, विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद अध्यक्ष त्यांच्यापर्यंत जातो. आणि त्यामुळे तो जो आहे तर ते संपूर्णपणे तिथे जर आहे तर त्या दृष्टिकोनातून पक्ष हा महत्त्वाचा आहे आणि पक्षाचा दृष्टिकोन हे मान्यच करावं लागतं. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की ते नाव घेऊ शकत नाही. पूर्वी राज ठाकरे असेच नाव घ्यायचे, फोटो ठेवायचे. साहेबांनी स्वतः सांगितलं माझा फोटो ते ठेवायचा आणि तुझा पक्ष बघायचा. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचं की आम्ही आमचा म्हणजे शिवसेना पक्ष हा बाळासाहेबांनी निर्माण केलेला आहे, स्थापन केलेला आहे. आज उद्धव साहेबांना संपूर्णपणे मान्यता शिवसैनिकांनी दिलेली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्याच नेतृत्वाखाली काम करायचं म्हणून उद्धव साहेबांना स्ट्रॉंगली त्या ठिकाणी मदत करायची काही कार्यकर्ते ठरवलेले आहे. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुढे गडबडी तर काय, पण जे ज्यांना जायचं त्यांनी आत्ताच चालू राहावं. पण कोणी त्या ठिकाणी आमची घाण निघून जाईल, आमची क्लीन शिवसेना राहील. छत्रपति संभाजी राजे आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर बात की और कहा कि मराठा क्रांति मोर्चा के कुछ वर्कर्स बागी अराकीन असेंबली के साथ हो सकते हैं, वो किधर जाएं इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र सूफ़ी संतों की ज़मीन है और यहाँ के सियासतदानों को इन सूफ़ी संतों के बनाए रास्ते पर चलना चाहिए। नाही, आता मी त्याच्यावर काय भाष्य करू शकणार नाही. त्यांचे तिथं समर्थक असण्याची शक्यता सुद्धा आहे आणि सगळ्यांना आपापलं स्वातंत्र्य आहे, आपापलं मार्ग कसा घ्यायचा, काय घ्यायचा, काय निर्णय घ्यायचा आणि त्या दृष्टिकोन त्यांनी केला असेल. मी मराठा समाजाचा मी सेवक आहे आणि बहुजन समाजाचं नेतृत्व करतो आणि म्हणून जे काय हे लोक ठरवत असत लाईन त्याप्रमाणे मी त्यांचे प्रश्न मी गव्हर्नमेंटमध्ये मांडत असतो. एवढंच तिथपर्यंत माझा रोल आहे. समर्थकांचं दुःख असं आहे माझे नाही तसं आहे की तुम्हाला राज्यसभेची उमेदवारी दिली नाही, तो झाला विषय, तो इतिहास झाला आता आणि म्हणून मी त्याच्यावर काय आता भाष्य करणार नाही. आता इतकंच मला माहिती आहे की स्वराज्य हे विस्थापितांचं आहे. या विस्थापित लोकांना संघटित कसं करण्यासाठी माझे पुढचं संघटना जे काय चाललंय हे लवकर संपवावं आणि अनेक अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत महाराष्ट्राचे, विद्यार्थ्यांचे, पाऊस पडतोय की नाही पडतोय ह्याचा हाही मोठा प्रश्न आहे. तर ह्या प्रश्न सुटवण्यासाठी जे कोणाचं सरकार असेल ते लवकर सरकार प्रस्थापित होणं गरजेचं आहे. शहर औरंगाबाद की तारीख, यहाँ मौजूद तारीखी असासों से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। इस हेरिटेज वॉक में चंद्रशेखर बोर्डे, दुलारी कुरैशी, किशोर पाठक, सहाफ़ी संकेत कुलकर्णी, आदित्य वाघमारे, बिपिन जोशी, अब्दुल लतीफ़, गोपाल पांडे, अहमद हिलाबी, ईश्वरी कुलकर्णी, पंकज लहाने,
कामाजी डक, अनीता गंगावने और दीगर शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। हेरिटेज वॉक के मौके पर तारीखदां दुलारी कुरैशी की तहरीर करदा किताब ग्लोरियस औरंगाबाद का इजरा भी किया गया। दुलारी कुरैशी ने अपनी तहरीर करदा इस किताब पर रोशनी डालते हुए किताब के लिए उर्दू ज़बान में मवाद हासिल करने के लिए उन्हें जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा उसकी तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जबकि किशोर पाठक ने हिमायत बाग की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा कि यहाँ मौजूद फलदार दरख्तों का शुमार भी तारीख़ी असासों में किया जाना चाहिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इन दरख्तों की बदौलत यहाँ सिर्फ बैरून ममालिक से परिंदे ही नहीं आते बल्कि मुख्तलिफ 45 किस्म की तितलियाँ, मोर, सांप और दीगर चरिंद परिंद भी अपनी जानिब राग़िब करते हैं और हिमायत बाग एक ऐसा वाहिद ऑक्सीजन हब है जहां दरख्तों से 60% ऑक्सीजन हासिल होती है। इथं फिरणाऱ्या लोकांना ऑक्सिजन मिळतोय, पण इथल्या आसपासच्या 50-60 हजार लोकांना ऑक्सिजन देणारी ही बाग आहे। लोक म्हणतात हिमायत बाग काय वाचवायची, तुम्हाला नेहमी पक्ष्यांचंच पडलं, माणसांचं नाही पडलं। म्हणून मी सांगतो फक्त पशु पक्षी नाही पण मनुष्याला ऑक्सिजन देणारी ही बाग आहे, प्राणवायू देणारी बाग आहे। 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब जामिया के सईद हाल में मुनक़िद की गई। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मज़हरुद्दीन फ़ारूक़ी, प्रोफेसर सखावत अली, फ़िरोज़ पठान, जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सेक्रेटरी मजलिस आमिला मौलाना रिजवान खान नदवी और रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला शारिक नक्शबंदी मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। वाज़ेह रहे कि इलाक़े मरटवाड़ा की सबसे क़दीम दीनी दसगाह मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम में जहाँ एक तरफ आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान और दीन के दाई तैयार किए जाते हैं, वहीं इस मदरसे में असरी उलूम का भी इंतज़ाम किया गया है। इस साल मदरसे के 47 तलबा जिन्होंने आलमियत, हिफ्ज़ कुरान और क़िराअत सबआ में नुमाया कामयाबी हासिल की, वहीं उन तलबा ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात में भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। लिहाजा उनकी हौसला अफजाई के लिए एक तहनीती इजलास मुनक़िद किया गया, जहाँ मेहमानों के हाथों उनमें इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मदरसा हाजा के असातिज़ा के अलावा डॉक्टर मज़हरुद्दीन फ़ारूक़ी और सैयद शारिक नक्शबंदी ने भी खिताब किए। डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी ने इन तलबा की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी रहनुमाई की और कहा कि वो दीनी उलूम के साथ साथ दीगर शोबाजात में भी महारत हासिल करें और अरबी व उर्दू ज़बान के अलावा मराठी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर भी अबूर हासिल करें। इसी तरह ग्रेजुएशन के मुख्तलिफ़ कोर्सेस मुकम्मल करके मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए तैयारी करें। जबकि शारिक नक्शबंदी ने कहा कि हमारे तलबा डीएड और बीएड के हिसार से बाहर निकलें और यूपीएससी, एमपीएससी के अलावा शोबे सहाफ़त और सियासत में अपना मकाम बनाएं ताकि माशरे में खुशगवार तब्दीलियाँ लाई जा सकें। इस तकरीब को कामयाब बनाने में तमाम अरकान मजलिस आमिला और असातिज़ा जामिया ने अहम रोल अदा किए। निज़ामत के फ़राइज़ मुफ्ती शेख बिलाल नदवी ने अंजाम दिए। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो 40-47 साल इम्तिहान दिए, ये आलिम होकर वो तालीम हासिल करें और आपके कॉलेज के बच्चे यहाँ हाफिज़ और आलिम हों, ताकि ये खलीज स्कूल और कॉलेज की और मदरसे की पार्ट दी जाए और हम सब मिलकर मुल्क व मिल्लत के लिए, तरक्की के लिए काम करें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। मैं आखिर में जो है तो इन बच्चों को देख कर ये शेर याद आया कि इकबाल का कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। स्मार्ट सिटी मिशन के 7वें यौम तासीस पर निराला बाजार इलाके में एक सकाफती प्रोग्राम रॉक बैंड्स रखा गया, जिसमें एमपी इम्तियाज़ जलील ने भी शिरकत की और कहा कि नौजवानों के लिए इस तरह के प्रोग्राम बाकायदगी से मुनक़िद किए जाने चाहिए।
वाज़ेह है कि 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा इस मिशन की 7वीं सालगिरह के मौके पर सबका भारत निखरता भारत मुहिम के तहत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इसी ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ निराला बाज़ार इलाके में एक सकाफ़ती प्रोग्राम रॉक बैंड्स के नाम से मुनक़िद किया गया, जिसमें NOB बैंड के फ़नकारों ने समा बांध दिया और बारिश होने के बावजूद शहरियान वहां डटे रहे। MP इम्तियाज़ जलील भी अपने फ़र्जंद बिलाल जलील के हमराह इस प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने कहा कि शहरियान की दिलचस्पी के लिए इस तरह के प्रोग्राम हर हफ्ते मुनक़िद किए जाने चाहिए और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने तैयार हैं। पैठन के बागी MLA व रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे की हिमायत में शहर पैठन में ज़ोरदार नारेबाजी की गई। रैली में शामिल भगवे झंडों से तीर कमान और शेर गायब देखे गए और रैली में बागी खैमे के कायद एकनाथ शिंदे से हिमायत का इजहार किया गया। बाला साहब का उदो उदो, एकनाथ शिंदे की तायद बाला साहब ठाकरे की तायद होगी। इस तरह की नारेबाजी के साथ पैठन में रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे के बागी खैमे में शमूलियत को जायज़ ठहराने के लिए रैली निकाली गई और शहर में भुमरे की क़ियादत पर एतमाद और ताकत का मुजाहरा किया गया। ताहम इस रैली में जो ख़ास बात देखी गई वो ये थी कि शिवसेना की रैलियों और जलसों में इस्तेमाल होने वाले भगवे झंडे तो मुजाहिरीन ने उठा रखे थे, मगर इन झंडों पर से सेना का इंतखाबी निशान तीर कमान और शेर की शबीह गायब थी और इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल अफराद सिर्फ वारकरियों के सादा भगवे झंडे उठाए हुए थे। ताहम रैली में ताल्लुक़ा भर के उमूमी शिवसेना कारकुनान भी शामिल न थे, बल्कि सिर्फ शहर के गिनती के कुछ अराकीन बलदिया और ओहदेदारान रैली में देखे गए, जबकि भुमरे के मकाम पाचोड़ के शिव सैनिकों की इस रैली में खातिर ख़्वाह तादाद शामिल थी और महज 5-6 ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद थीं। यह मुजाहरा शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर शुरू किया गया और फिर ढोल बाजों के साथ शहर में रैली निकाली गई। रैली में संदीपान भुमरे के भाई राजू नाना भुमरे, पाचोड़ के सरपंच शिवराज भुमरे, ताल्लुका प्रमुख अन्ना लबड़े, शहर प्रमुख तुषार पाटिल, रुकने बल्दिया भूषण कावसनकर, नंदू अन्ना काले, अजीम कठियारे, जीत सिंह करकोटक, सोमनाथ परदेसी व भुमरे के दीगर हिमायती शिवसैनिक शामिल थे। नांदेड़ के MLA कल्याणकर यूती के रुकने असेंबली हैं और कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस तरह का इंतबाह रुकने पार्लिमान चिखलीकर ने शिव सैनिकों को दिया है। आया रहे कि रुकन असेंबली बालाजी कल्याणकर भी शिवसेना के बागी वज़ीर एकनाथ शिंदे के खैमे में शामिल हैं और बैरून रियासत मफरूर हैं। गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ में नाराज़ व मुश्तइल शिव सैनिकों ने कल्याणकर की बगावत की शदीद मजम्मत की और उनकी अलामती अर्थी निकाल कर पुतले का दहन किया था। शिव सैनिकों के ख़तरनाक तेवर देखने के बाद नांदेड़ के रुकन पार्लिमान प्रताप पाटिल चिखलीकर कल्याणकर की हिमायत में कूद पड़े हैं और उन्होंने इंतबाह दे डाला है कि कल्याणकर का कोई बाल भी बेका नहीं कर पाएगा। शिवसैनिकों ने धमकी दी है कि कल्याणकर को वापस नांदेड़ लौटने पर चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, जिस पर चिखलीकर ने कहा है कि वो पूरी तरह मजबूती के साथ कल्याणकर की हिमायत में खड़े हैं। चिखलीकर ने मजीद कहा कि कल्याणकर दरअसल भाजपा सेना यूती के रुकन असेंबली हैं और उन्हें चुनकर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने शदीद मेहनत की थी। कल्याणकर के घर पर कोई भी ताकत हमलावर नहीं हो सकती। इस तरह का जज्बाती इंतबाह भी चिखलीकर ने दिया है की बालाजी कल्याणकर हे भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीचे आमदार म्हणून निवडून आलेले आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचं रान करून बालाजी कल्याणकरांना निवडून आणलेलं आहे। त्यामुळं बालाजी कल्याणकरांच्या घरावर हल्ला करण्याची ताकद मला वाटते कोणामध्ये नाही आहे आणि ते होणार नाही। माझ्या संपर्कामध्ये राहण्याचा विषय नाही आहे। एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या गटामध्ये ते आहेत। त्यांच्या सहीचं पत्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष विधानमंडळाचे सचिव यांच्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे। मारूफ सोशल वर्कर मुख्तार खान की कामयाब नुमाइंदगी के बाद नूर कॉलोनी टाउन हॉल इलाके में नालियों में जमाशुदा कचरे के निकास
اور مرمت کا کام شروع کر دیا گیا، جس پر علاقے کے ساکنان نے خوشی و اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، نور نالے سے متصل کئی سال سے نور کالونی نامی بستی آباد ہے، مگر نالا صفائی نہ ہونے اور علاقے سے گزر رہی نالیوں میں جمع شدہ کچرے کے سبب ہر سال موسم برسات میں اس علاقے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی اور گلی میں موجود مکانوں کی پہلی منزل تک پانی چڑھ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا علاقے کے ساکنان کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے معروف سوشل ورکر مختار خان نے اپنی سیاسی جماعت NCP کے شہر صدر اور دیگر قائدین کے تعاون سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے اور ضلع کلکٹر کو اس مسئلے سے واقف کروایا اور یہاں سے گزر رہی نالیوں اور نالے سے کچرا اٹھوا کر پانی نکاسی کا راستہ ہموار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ فوری یہاں سے گزر رہی نالیوں سے کچرا صاف کروایا جائے اور ٹوٹی پھوٹی نالیوں کی مرمت کروائی جائے تاکہ بارش کے موسم میں یہاں سیلاب جیسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہونے پائے، جس کے بعد جنگی پیمانے پر یہاں نالیوں کی صفائی اور ان کی مرمت شروع کر دی گئی اور اتوار کی تعطیل کے باوجود کانٹریکٹر کے ہمراہ شیخ مختار خان بذات خود وہاں کھڑے رہ کر اپنی نگرانی میں کام مکمل کروا رہے ہیں، جس پر علاقے کے ساکنان نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ نور کالونی ہے اور اس کے بعد میں ٹاؤن ہال نور کالونی ہے۔ یہاں جو ہے تو ہر بارش میں کم سے کم ایک فلور پورا ڈوب جاتا ہے۔ اس کو لے کر ہمارے وریشٹھ نیتا راشٹروادی پارٹی کے خواجہ بھائی قدیر مولانا صاحب، باقی سبھی لوگ ہمارے پارٹی کے پدادھیکاری، یہ سب لوگ جا کے کلکٹر صاحب کو اور مانیہ ہمارے مہانگر پالیکا آیکت کو ہم نے ایک نویدن دیا۔ نویدن دینے کے بعد دیکھیے مہانگر پالیکا حرکت میں آ گئی۔ اس کے بعد باوجود بھی آج سنڈے ہونے کے باوجود بھی آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے وارڈ میں کام چالو ہے۔ سنڈے ہونے کے بعد بھی کمشنر صاحب نے بہت اچھا ایکشن لیا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کام چالو ہے۔ ہمارے ٹھیکیدار صاحب پون صاحب ہے، انہوں نے جالی بنا کے لائے، جیسا ہم نے ٹیکنیکل بتایا ان کو کہ جاجا اگر سے کیچ پیٹ ڈالے تو وہاں سے پانی نکل جائے گا، پانی وارڈ میں آئے گا نہیں، اندر گلیوں میں نہیں آئے گا۔ اس سے کم 100 سے 150 گھروں کو نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ ابھی تقریباً 100-150 گھر پورے پانی میں رہتے تھے، اس لیے ہم یہ کام مکمل کروا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جیسا ہم نے ہمارے ڈپٹی انجینئر کاٹکر صاحب، ان کو لا کر وزٹ کرایا، ان کو بتایا کہ دیکھیے یہاں ایسی مٹی پڑی ہے، تو انہوں نے بتایا ہم کو کہ بھائی جس کے بھی مینول ہے وہ اوپر اٹھا لیں گے اور بعد میں پیور بلاک بٹھا کے آپ کو صحیح سویدھا کر کے دے دیں گے۔ اس سے پہلے ہم کو کاٹکر صاحب کا ہم بہت دھنیہ واد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈرینیج لائن کا کام ہم کو امیڈیٹلی کر کے دیا، کیونکہ بہت کم سے کم 35 سال سے پرانی لائن تھی، وہ بہت خراب ہو گئی تھی۔ نئی لائن ڈال کر دیا انہوں نے، ہم ان کے بھی آبھاری ہیں۔ اور اس کے بعد جگہ جگہ کیچ پیٹ ڈالے، 5-6 جگہ کے اوپر کیچ پیٹ ڈالنا چالو ہے ابھی، انشاءاللہ 2-3 دن میں کام مکمل ہو جائے۔ میرا نام مختار خان، راشٹروادی پارٹی کا شہر ضلع اپادھیکش۔ اورنگ آباد کے متوطن سید شاہ نعیم الدین المشائخ گزشتہ 21 جون کی صبح شکاگو میں رحلت کر گئے۔ مرحوم سید شاہ نعیم الدین قادری المشائخ ولد سید شاہ شجاع الدین المشائخ اورنگ آباد کے متوطن تھے، مگر تقسیم ملک کے بعد انہوں نے اپنی سکونت تبدیل کر لی تھی اور گزشتہ کئی برسوں سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے شہر شکاگو میں رہائش پذیر تھے۔ انہیں شعر و شاعری، ادب و سخن کا ذوق تھا۔ شکاگو میں قیام کے بعد انہوں نے اردو ادب سے جڑے افراد کو ایک پلیٹ فارم مہیا کروانے کی غرض سے بزم سخن اردو کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس کے تحت ہر مہینے ادبی نشستوں کا اہتمام کیا جانے لگا۔ مرحوم کی اہلیہ نے فون پر ہمارے نمائندے کو بتلایا کہ مرحوم نے رحلت سے قبل اپنے رشتہ داروں اور سبھی احباب سے گزارش کی ہے کہ ان کی کسی بات پر اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو انہیں درگزر کر دیں، اور انہوں نے بھی سب کو درگزر کر دیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ سخت علیل تھے۔ 21 جون کی صبح ان کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی، جنہیں علاج کی غرض سے دواخانہ لے جایا گیا، مگر علاج شروع کرنے سے قبل ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ شکاگو کے روز ہل سیمنٹری پیٹرسن ایونیو میں ادا کی گئی اور تدفین بھی وہیں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
عیاں رہے کہ سید شاہ نعیم الدین قادری المشائخ نہایت سادہ لوح ملنسار شخصیت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے ان سے جو بھی ملتا ان میں اپنائیت محسوس کرتا۔ خدا سے دعا ہے کہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ گاڑھے جلگاؤں کے لاپتہ نوجوان کی لاش گاؤں کے کوڑی پیر درگاہ کی عقب سے برآمد ہوئی۔ مذکورہ لاش ایک درخت سے پھندے پر لٹکی پائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ مہلوک نوجوان 21 سالہ نچیکیت سدام گاڑیکر 18 جون سے لاپتہ تھا اور متعلقہ پولیس تھانہ میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ دریں اثنا 26 جولائی کو یہاں گاڑھے جلگاؤں علاقے میں واقع کوڑی پیر بابا کی درگاہ کے عقب کی پہاڑی میں ایک شخص پھانسی کے پھندے پر جھولتا دیکھا گیا، اور جب اس کی شناخت نیچیکیت کے نام سے کر لی گئی تو کرماڑ پولیس نے سر دست اتفاقی واردات کا معاملہ درج کر لیا ہے اور مزید جانچ انسپکٹر بوکڑے کی رہنمائی میں PSI بنسوڑے، پولیس نائک پریم مسکے، سنیل لہانے و گنیش کاملے کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ جوش و خروش سے منائی گئی راج رشی چھترپتی شاہو مہاراج کی 120ویں جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ ریاستی وزیر ایکناتھ شندے اور دیگر MLAs کی بغاوت سے شیو سینا کے عہدیداران و ورکرز سخت ناراض۔ مشتعل شیو سینیکوں کی جانب سے احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ یووا سینا کے عہدیداران نے باغیوں کی مذمت میں منڈوائے اپنے سر۔ شہریان اور نئی نسل کو اورنگ آباد کی تاریخ سے واقف کروانے حمایت باغ علاقے میں ہیریٹیج واک منعقد۔ حمایت باغ میں موجود قدیم درختوں کو تاریخی اثاثوں میں شامل کرنے کا شہریان نے کیا مطالبہ۔ اور گاڑھے جلگاؤں کے لاپتہ نوجوان کی لاش کوڑی پیر درگاہ کی عقب سے برآمد۔ درخت پر پھندے میں لٹکتی لاش کے پائے جانے سے گاؤں والوں میں پھیل گئی بے چینی۔ اسی کے ساتھ اردو خبرنامہ MCN یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔